इंसान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, वैसे तो अपने धंधे की बात कोई किसी को नहीं बताता कि मैं किस तरीके से पैसा कमाता हूं, लेकिन आज जुहापुरा में गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट और जे के साथ क्लासेस के कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों ने दूसरे लोगों से ये बताया कि आइए हमारे प्रोफेशन से आप भी जुड़िए और जिस तरीके से लाइफ स्टाइल हम जीते हैं, जिस तरीके से रुपया हम कमाते हैं, इज़्ज़त कमाते हैं, ऐसे आप भी आकर हमसे सीखिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, इस प्रोग्राम का ख़ास एक अहम पहलू ये भी था कि इस प्रोग्राम में मुस्लिम बच्चों को आगे लाने के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए, उन्हें ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए या पैसा कमाने के लिए स्टेज पर खासकर सीए हजरात जो मौजूद थे, उन्हें आगे लाने के लिए हर तरीके से गाइडेंस देने में भी और पढ़ाई के लिए उनकी मदद करने में भी उन हजरात का नाम है सीए सुनील तलाटी साहब, सीए नीरव अग्रवाल, सीए पुरुषोत्तम खंडेवाल, सीए रिंकेश शाह, सीए जे के शाह, सीए डॉक्टर फैनिल शाह। इन सभी हजरात ने 12वीं क्लास पास करने वाले मुस्लिम बच्चों को अपनी जानिब से गाइडेंस दिया और कहा कि सीए का कोर्स कीजिए और इस कोर्स में अब सिर्फ 4 साल का वक्त लगाएंगे। आपको बिना किसी फ़ीस के अपनी ज़िंदगी भर के लिए अच्छी से अच्छी इनकम आप ले सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं। प्रोग्राम में इन सभी हजरात ने अपने अपने तरीके से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपनी स्पीच दी। साथ ही इन सभी हजरात का फूल हार करके इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अफजल भाई मेमन, शाइन फाउंडेशन के हमीद भाई मेमन और करीम भाई लाखानी का ख़ास योगदान रहा। इसके पहले भी दोस्तों समा स्कूल में सीए क्लासेस शुरू किए गए थे जे के साथ क्लासेस के कोलैबोरेशन के साथ। इसी तरीके से आज खासकर जुहापुरा इलाके में शमा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से ब्रांच खोली गई। जुहापुरा इलाका काफ़ी बड़ा इलाका है, यहाँ काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी है। यहाँ के बच्चे अच्छे नंबर से पास होकर यहाँ से सीए की तालीम ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट और शमा फाउंडेशन ने खूब हार्दिक अभिनंदन आपीश कि તેમણે આ સમારંભ યોજ્યો અને તેમની બિરાદરીમાં વધુને વધુ મુસ્લિમ યુવકો, મુસ્લિમ યુવાનો, મુસ્લિમ બાળકો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થાય એને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ એક સમારંભ રાખ્યો। તમે વિચાર કરો, જિંદગીમાં કોઈ પણ જગ્યાએ, તેમાં બી ખાસ કરીને અમદાવાદમાં એવું બની શકે કે સામેથી કોઈને કહીએ કે ભાઈ તું મારો હરીફ થા, આપણે કોમ્પિટિટરને ઊભા કરીએ। અહીંયા બધા બેઠેલા સીએ છે અને સામે જે સીએ નથી એને કહેશે કે તમે સીએ થાઓ। કોઈ ડૉક્ટરને સાંભળ્યું છે કે તમે ડૉક્ટર બનો, કોઈ એન્જિનિયરને સાંભળે છે કોઈ સમારંભમાં આવ્યો બીજા એન્જિનિયર થાઓ। આ એક જ વ્યવસાય એવો છે કે જેમાં કોઈ દિવસ કોમ્પિટિશન છે જ નહીં। મેં આ દીકરીને જ્યારે ઓફર આપી કે બેટા જેવી તું ફાઇનલ થા ત્યારે મારે ત્યાં બીજે દિવસેથી તું આવી જજે, એમાં મેં આપણી પાસેથી તાળીની આશા નહોતી રાખી। મેં મારો સ્વાર્થ જોયો હતો, કારણ કે મને સારા સીએ મળતા નથી અને જોઈતા હોય તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપવી પડે અથવા તો 1 મહિનાનો પગાર પેલાને કન્સલ્ટન્સી ફી આપવી પડે। અહીંયા મને મફત મળે છે। તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એવો વ્યવસાય છે કે જેમાં તમે જેવા સીએ થયા તમારે ત્યાં નોકરી જાય એના માટે તમારે ત્યાં સામેથી આવે છે। આજે મારું અમદાવાદનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું બિલ્ડિંગ છે, ત્યાં જે બી એક્ઝામનું રિઝલ્ટ આવે એટલે અમદાવાદની મોટી મોટી કંપનીઓને બહારગામથી મુંબઈ, બેંગ્લોર અને હૈદરાબાદથી કંપનીઓના અધિકારીઓ આવીને ત્યાં ઇન્ટરવ્યૂ લે અને ત્યાં ને ત્યાં તમને એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર મળી જાય। અને છેલ્લા 5 વર્ષથી અનુભવ એવો છે કે કોઈને પણ મહિને 50,000થી ઓછાની નોકરીનો એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર નથી મળતો। તો આ એક વેલ્યુ છે ચાર્ટર્ડ।
આ એક વાત છે પૈસાની. પણ શું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ ખાલી આપણે પૈસા કમાવા માટે કરીએ છીએ, પ્રેક્ટિસ માટે કરીએ છીએ? ના. તમે બધા લોકો વિચારો, આટલા બધા વ્યવસાયમાં આટલા બધા ધનિકો તમને ઘણા મળશે. તમે કોઈ કહે છે આ બિલ્ડર છે, 50 સ્કીમ કરી 5,000 કરોડનો માલિક છે, અને 30 સ્કીમ કરી 10,000 કરોડનો માલિક છે. તમે કહો સરસ, સારું છે. પણ તમને જેવું કોઈ કહેશે ને કે આ ડૉક્ટર છે, તો આપણું શીશ ઝૂકી જશે. સજદે મેં સર ઝૂકતા હે. એ જ રીતે તમને કોઈ કહે છે ને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ છે, તો તમારું સજદે મેં સર ઝૂકી જાય છે. આ એક સન્માન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને જે મળે છે, ડૉક્ટરને મળે છે, ને સમાજમાં બીજા કોઈને નથી. પણ સૌથી વધુ મહત્ત્વનું આ ધ્યાન રાખવાનું છે કે હું સીએ થઈશ તો સમાજના બીજા બધા ધનિકો કરતાં પણ મારું સ્થાન એક જુદું રહેવાનું, મારું સ્થાન એક ઉપર રહેવાનું. અને આ ઘણું જ મહત્ત્વનું છે. પછી જિંદગીમાં શાહ સાહેબ, કોઈ જે કે શાહ સાહેબે કહ્યું કે મેં એમને તન મનને ધનથી સેવા કરવા માટે કહ્યું. તો તન ને મનની સેવા કરે છે ડૉક્ટર, તન ને મનનું ધ્યાન રાખે છે ડૉક્ટર, અને ધનનું ધ્યાન રાખે છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. આ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. જો ધન બરાબર સચવાવું હોય તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જોડે સંબંધ રાખવો, અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તમારા જીવનનું અવિભાજ્ય અંગ બની જાય છે. આ ખૂબ જ મહત્વનું છે. ગરીબભાઈએ ઘણી સારી વાત કરી. આ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટનો વ્યવસાય એવો છે જેમણે કહ્યું LICની જેમ LIC જ્યાં પતે છે ને ત્યાંથી શરૂ થાય છે ICAI. LIC એટલે જિંદગી કે સાથ ભી, જિંદગી કે बाद भी. પણ એમાં તમારે આપવું પડે. આ ICAIમાં એવું છે, તમે ફાઉન્ડેશન થાઓ તો શાહ સાહેબને પરસોત્તમભાઈએ કહ્યું એમ પૈસા વગર બી તમે ફાઉન્ડેશન જોઈન કરી શકો. ફાઉન્ડેશન પછી ઇન્ટરમીડિયેટની એક્ઝામ આપો, ફાઉન્ડેશનની એક્ઝામ આપો તો તમને કહ્યું એમ 1,32,000ની સામે તમારે 1,20,000 છે, તમારું 12,000થી 20,000નું સરપ્લસ હોય છે. એટલે મફત સીએ થઈ જાઓ. અને એનાથી પણ વધારે અમારે જેમ કહ્યું એમ 100 કરોડ રૂપિયા અમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વિદ્યાર્થીઓ માટે અને કે જ્યારે પ્રશ્નો ત્યારે ફાળવ્યા કે જે વિદ્યાર્થીઓના મા બાપો વડીલો સહન ના કરી શકતા હોય નાણાકીય રીતે તેમને સીએ બનાવવા માટે, તો અમે એમને સ્કોલરશીપ આપીશું. સ્પીચ થઈ ગઈ છે, આપ લોકો થાકી બી ગયા છો. કોશિશ કરીશ ટુ ધી પોઈન્ટ મિનિમમ બોલવાનું. તો પહેલાં તો કરીમભાઈની વાત કરું. હું જ્યારે અમદાવાદ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો 2012માં, એની પહેલાં હું ત્યારે અમદાવાદ નહોતો આવ્યો. વાયા અમદાવાદ ગુજરાત જતો તો હું સૌરાષ્ટ્રમાંથી આવું છું. હું બી ગુજરાતમાં ગુજરાતી મીડિયમમાં જ ભણેલો છું, અને પછી બોમ્બે જઈને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે હું અમદાવાદ આવ્યો, મને બ્રાન્ચ ખોલવી હતી અમારી. મારા કોઈ રિલેટિવ્સ અમદાવાદમાં ત્યારે નહોતા. આજે મારો દીકરો અને દીકરી બેવના મેરેજ અમદાવાદમાં થયા છે. બસ અમારા 2 વિવાહ છે, એ મારા રિલેટિવ્સ છે. બાકી ક્યારે બી નહોતા, આજે બી નહોતા. હું તલાટી સરને ઓળખતો હતો, કદાચ સરને તો મેમરી બહુ છે. એ પ્રેસિડેન્ટ હતા, હું દિલ્હી એક સરને મળવા ગયેલો. યસ, 2007, કરેક્ટ સર, ઓગસ્ટ, યસ. બાકી અમદાવાદમાં મારી કોઈ ઓળખાણ નહીં. તો એક મેથ્સના ટીચરને ઉમેર્યો હતો, નિશાંત સર કરીને. મેં તો તમે મને કાંઈ કોઈની ઓળખાણ કરાવો તમે. તો કે હું તો સ્મોલ ટ્યુશન કરું છું, પણ તમે હેમાંગ સર પાસે લઈ જાઓ, જે ત્યારે અમદાવાદ એજ્યુકેશન ગ્રુપના પ્રેસિડેન્ટ હતા. હેમાંગ સર કે મારું દીકરો નાનું પેલું છે સેટઅપ, હું તમને અમારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાસે લઈ જાઉં. દેટ ઇઝ હાઉ કરીમ લાખાણી સર હું ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યો. અને એ પછી અમદાવાદમાં જેટલા મારા કોન્ટેક્ટ થયા, બોમ્બે હું 48 યર્સથી રહું છું, અમદાવાદ 2012 એટલે કે 13મું વર્ષ ચાલે છે. પણ આજે મારું અમદાવાદનું સર્કલ બોમ્બેના સર્કલ કરતાં ઘણું મોટું બી છે અને ક્લોઝ બી બહુ છે. તો એક ઓળખાણ મારી કવર કરાવનારા ખાલી ને ખાલી કરીમભાઈ છે. અને આપણી બ્રાન્ચ પછી સારી ચાલે. Huge credit goes to Karimbai for that. Thank you so much for that. જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી ક્વોલિફિકેશનની વાત ચાલે છે, અહીંયા 1-2 વક્તાઓએ બહુ સારી વાત કરી. આ એક એવું ક્વોલિફિકેશન છે કે જેમાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટ 0 છે.
તમે પાસ થાઓ, જોબ મળી જ જાય છે. ક્યારેક કોઈ ચોઈસથી પર્ટિક્યુલર ટાઈપની જોબ જોતી હોય તો કોઈ સ્ટુડન્ટ ક્યારેક રાહ જોવે, પણ એને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ના કહેવાય, ઇટ ઇઝ બાય ચોઇસ. કમ્પેર ધીસ વિથ ઓલ અધર ડિગ્રીઝ that you get nowadays. એક તો કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ, 1,10,000 જેટલી માંડ કોસ્ટ થાય ઓફિશિયલી, એમાં તમે કોચિંગ ક્લાસની ફીસ બી જોડી દો તો 2.5-3 લાખ રૂપિયામાં સીએ થઈ શકાય. એની સામે સ્ટાઇપન્ડ તમે માઇનસ કરો તો પેરેન્ટ્સ પર બિલકુલ બર્ડન વગર આટલી પાવરફુલ ડિગ્રી બાળકના હાથમાં આવે છે. લાસ્ટ 10-12 દિવસમાં તમને થોડા એક્ઝામ્પલ આપું. હું કોઈ ક્વોલિફિકેશનની અગેન્સ્ટમાં નથી, પણ જસ્ટ એકચ્યુઅલ જે રિપોર્ટ થયું છે. 22 એપ્રિલે જે લાખાણી સાહેબે વાત કરી, પીયુની જોબ હતી, 1200 સીટ હતી પીયુન માટે રાજસ્થાનમાં. 24,76,000 લોકો એપ્લિકેશન કર્યો. 24,76,000 પીયુન માટે, જેમાં 1200 વેકેન્સી હતી. પણ એના પેપરમાં, જે ન્યૂઝપેપરમાં હેડલાઇન આવી, એ એપ્લિકન્ટમાં પીએચડીઝ હતા, એમબીએસ હતા અને લો ગ્રેજ્યુએટ્સ. I am not against those qualifications. All I am saying is where this education takes you, nowhere but. પછી લાસ્ટ ફ્રાઈડે હું વાત કરું છું, 2 તારીખે એક બીજી ન્યૂઝ આઇટમ આવી, જેમાં લખ્યું છે 83% ઓફ એન્જિનિયર્સ આર જોબલેસ. પાસ થઈ ગયા, જોબ નથી મળતી. અને 50% MBAs પાસ થઈ ગયા છે, જોબ. એક બીજો એક્ઝામ્પલ તમને આપું. લાસ્ટ ગુરુવારમાં 1 તારીખ દિલ્હી હોસ્પિટલમાં 20 MBBS ડૉક્ટરની જરૂર હતી. મેં મારા વોટ્સએપ સ્ટેટસ પર આ બધું મૂકેલું છે. 20 ડૉક્ટર MBBSની જરૂર હતી. 519 ડૉક્ટર્સ કેમ ફોર ઇન્ટરવ્યૂ. તમે આવી વાતો ક્યારેય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સમાંથી નહીં સાંભળો, ક્યારેય નહીં. આ કોર્સ એવો છે, એકદમ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ, કોઈ ફેવરિટિઝમ નહીં, કોઈ નેપોટિઝમ નહીં. અહીંયા કોઈ બી પોતાની તાકાતથી પાસ થઈ શકે છે. મહેનત ન કરે તો ફેલ બી થાય, પણ ફેલ થયા પછી પાછી મહેનત કરવાથી પાસ કરાય છે. લોકો બહુ બોલે છે, સીએ બહુ કાપ છે. ઇનફેક્ટ એક હજી બીજી વાત કરું તો રવિવારના ન્યૂઝપેપરમાં, દૈનિક ભાસ્કર ગુજરાતીમાં હેડલાઇન હતી, અમદાવાદની એક હોટેલમાં રાજકોટના એક વાલીને મળ્યા કોઈ મિડલમેન, અને નીટની એક્ઝામ જે સન્ડે જ હતી, જેમાં 20,08,000 છોકરાઓ બેઠા. એમાં 650 માર્ક્સ લાવી આપવા માટે 75 લાખથી 1 કરોડ રૂપિયાની ફીસ લગાવે છે. સીએ એક્ઝામ, જે પરસોત્તમભાઈની બહુ સારી રીતે કીધું, એવી એક્ઝામ છે કે જે કોઈ જાતની મેલ પ્રેક્ટિસ નહીં, કોઈ જાતનું કોઈની ફેવર થઈ જ ન શકે, પોતાની તાકાતથી જ થઈ શકે. લોકો બહુ કહે છે કે સીએ બહુ ટફ છે. ખાલી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લો, નીટમાં 20,08,000 બાળકો બેઠા સર્વે, એમાંથી કેટલા માર્ક્સ કોને આવે છોડ્યો તમે? ડૉક્ટર માટેની વેકેન્સી ખાલી 1,90,000 છે, એમાં બી ડેન્ટિસ્ટ આવી, જે લાસ્ટ ચોઈસ હશે લોકો. વિચાર કરો કે ગમે તેટલા માર્ક્સ તમને આવે, 20,08,000માંથી ખાલી 1,90,000ને એડમિશન મળવાનું છે, જે 10%થી બી ઓછું છે. જ્યારે સીએનું એવરેજ રિઝલ્ટ 10%થી ઘણું વધારે છે. પ્લસ નો રિઝર્વેશન, જેટલી નંબર ઓફ સીટ્સ લિમિટેડ નથી, જે બાળક પાસ થાય એ આગળ વધે. આટલું સારું ક્વોલિફિકેશન મા બાપ પર કોઈ પણ જાતના બર્ડન અંદર મળે, મારા ખ્યાલથી બીજો કોઈ આટલો સારો કોર્સ નથી. હું એટલે નથી કહેતો કે અમારો બેઠે हैं
तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है।